नमस्कार मित्रों, निवा मेडिकल यूट्यूब चैनल में आप सबनु स्वागत है। आजना आ विडियो में आपणे अंग व्यायाम विशेनी माहिती मेळववाना छीए। अंग व्यायाम छे एटले कसरत, बराबर। आपणे जे कसरतो करीए छीए ते के जे आपणा अंग छे शरीरना ते बधानी कई कई कसरतो जे फायदाकारक छे अने केवी कसरतो छे क्यारे करवामां आवे छे तेवी तमाम माहिती आपणे आ विडियोमां मेळववानी छे। तो आपणे आ विडियोमां सौथी पहेला तो व्याख्या जोशुं, कसरत अंग व्यायाम छे कसरत छे तेना हेतु जोशुं अने अंग व्यायाम करती वखते जे सावचेती राखवी जोईए तेनी माहिती जोशुं अने जे साधाओ छे तेनी हलनचलन जे मर्यादा वधारती कसरतो छे अने जे स्नायुओनी जे मजबूताई छे ते वधारती कसरतो छे तेनी पण आपणे माहिती मेळवशुं अने जे आइसोमेट्रिक, बराबर, आइसोटोनिक अने आइसोकाइनेटिक जे कसरतो छे तेना विषे माहिती मेळववाना छीए। जेमां आइसोमेट्रिक जे कसरतो छे વધારવામાં આવે છે તેવી બધી કસરતો હોય તેને આપણે આઇસોમેટ્રિક કસરતો કહેવામાં આવે છે। અને જે ટોનિક કસરતો છે જે આપણે જીમમાં વગેરે જે કસરતો કરીએ છીએ તે બધી આઇસોટોનિક કસરતો છે। અને જે આઇસોકાઇનેટિક કસરતો છે તો જેમાં જે નિયંત્રિત માત્રામાં જે કરવામાં આવે જે કસરતો તે બધી આઇસોકાઇનેટિક કસરતો કહેવામાં આવે છે, જે આપણે ફિઝિયોથેરાપી દ્વારા જે કરાવવામાં આવતી હોય તે કસરતો। આના સિવાય પણ આપણે જે कसरत जे करता पहला जे पूर्व तैयारी करवी जोईए अने जे संभाळ आपणे राखवी जोईए अथवा तो जे जोखमो छे तेनी माहिती अने जे परिणामो छे तेनी अने सामान्य अने असामान्य जे बाबतो छे तेना विशेनी पण माहिती मेळवशुं अने हृदय रोगनी जे कसरत छे तेना विशे पण माहिती मेळवशुं। तो आपणे आज अंग व्यायाम विशेनी माहिती मेळववानी छे। तो सौथी पहेला तो आपणे अंग व्यायाम छे तेना विशेनी जे अमुक माहिती ज्ञान मेळवीए थोडुंक, बराबर। तो आ सेशन में तमे कसरतोना उद्देश्य, कसरत करवा दरमियान राखवानी सावचेतीओ अने तेना प्रकारो विषे जाणशो। तमे शारीरिक व्यायाम साथे करवामां आवती पूर्व तैयारी, कसरत बाद लेवामां आवती संभाळ, कसरत दरमियान संभवित जोखमो अने कसरतना परिणामो विषे पण जाणशो। એટલે આપણે આ સેશનમાં આપણે જે કસરત છે તેના વિશેની અંગ વ્યાયામ છે તેની તમામ માહિતી મેળવવાની છે। સાવચેતીઓ છે, કસરતો વિશે માહિતી, કેવી કેવી કસરતો કરવી જોઈએ અને તેના फायदा है, जोखमों है, परिणामों है, पूर्व तैयारी शू है, सावचेती शू है, ते तमाम माहिती आपणे मेळवशुं। तो संबंधित ज्ञान एटले व्याख्या जोईए तो अंग व्यायाम एटले के कसरत ए शरीरमां कोई पण भागनुं अनुकूलन साधवामां उद्देश्यथी करवामां आवती आयोजनबद्ध सरचित अने पुनरावर्तित शारीरिक प्रवृत्ति छे। जे अंग व्यायाम छे ए तंदुरस्ती सुधारवा, स्वास्थ्य जाळवणी राखवा उपयोगी छे अने शारीरिक पुनर्वसन साधन तरीके महत्वपूर्ण छे। अंग व्यायाम छे बराबर आपणे तंदुरस्ती छे अने तंदुरस्ती जाळववा अने जे स्वास्थ्य सुधारवा माटे उपयोग थाय छे, जेना लीधे आपणे जे मूळ स्थिति छे ए स्थितिमां आपणे पाछा अंगो छे एने लावी सकीए ने मजबूताई आपणे वधारी सकीए। हवे तेना हेतु जोईए। हेतु तो हृदय रोग छे, ऑस्टियोपोरोसिस छे, नबळाई छे, डायाबिटीज छे, मेदस्वीता छे अने मानसिक अने तणाव जेवी शारीरिक स्थितिओ रोकवा के तेमनी सारवार अने व्यायाम उपयोगी छे। एटले के जे हृदयने लगती बीमारी छे, बराबर, नबळाई छे, डायाबिटीज जेवुं छे, हाडका छे ते नबळा होय, बराबर, हाडकाने लगती हाडकानी जे मजबूताई छे ते जाळववा माटे, स्नायुओनी मजबूताई जाळववा माटे जे जोइंट छे, सांधाओ छे तेनी मजबूताई अने तेनी स्थिति जाळववा माटे अने तेमां आपणे सुधारो लेवा माटे आपणे अंग व्यायाम छे अथवा तो कसरतनो उपयोग करवो जोईए। सांधाओनी हलनचलननी मर्यादा अने सांधाओनी कार्यक्षमता वधारे के जाळवी राखवा माटेनुं व्यायामनुं एक महत्वनुं पासुं छे। स्नायुने मजबूत करवानी कसरतो स्नायुओने योग्य अवरोध आपी तेमनी कार्यक्षमता अने तेनी शक्तिमां વધારવા માટે કરવામાં આવે છે। એટલે સ્નાયુઓ છે તેને યોગ્ય અવરોધ આપી અને જે તેની કાર્યક્ષમતા છે તેમાં વધારો કરવા માટે આપણે અંગ વ્યાયામ છે તેનો હેતુ છે અથવા તો ઉપયોગી છે। હૃદય રોગના દર્દીઓને પુનર્વસન અથવા માટેની કસરત એ હૃદય રોગ અને તેમની અન્ય પરિસ્થિતિઓમાં નિવારણ અને પુનર્વસન માટે રુધિરાભિસરણ તંત્રમાં સુધારો કરવા બનાવવામાં આવે છે। એક સારી રીતે બનેલ સંતુલિત કસરત કાર્યક્રમ એ સામાન્ય તંદુરસ્તી જાળવે છે
કાર્યક્ષમતા વધારે છે અને વૃદ્ધત્વની ઘણી બધી અસરોને ધીમી કરી શકે છે. કસરત કરવાનો ફાયદો એ છે કે માત્ર શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નહીં પરંતુ ભાવનાત્મક સુખાકારી પણ વધારે છે. એટલે કે હૃદય છે, બરાબર, હૃદયનું જે રુધિર છે, સર્ક્યુલેશન, આપણી સિસ્ટમ છે, તે લોહીનું પરિભ્રમણ પણ સારું સુધરે છે અને તેના માટે પણ આપણે ફાયદાકારક છે એ અંગ વ્યાયામ અને કસરતો છે, જે ભાવનાત્મક સુખાકારી અને જે આપણે શારીરિક બંને રીતે આપણે જે અંગ વ્યાયામ છે એ ફાયદાકારક અને તે ઉપયોગી છે. હવે સાવચેતી શું રાખવી જોઈએ? તો કોઈ પણ દર્દીને વ્યાયામ કાર્યક્રમ શરૂ કરતા પહેલા સંબંધિત સ્વાસ્થ્ય જોખમોને અલગ તારવવા એક ચિકિત્સક દ્વારા મૂલ્યાંકન કરવું જરૂરી છે. સૌપ્રથમ દર્દીને આરોગ્ય અને તંદુરસ્તીનું સ્તર નક્કી કર્યા પછી કોઈ પણ પ્રકારની શારીરિક અવરોધને ઓળખ્યા પછી સ્વાસ્થ્ય સંભાળ સહાયક કે અન્ય તાલીમ લીધેલ વ્યક્તિને નિરીક્ષણમાં દર્દીઓને વ્યાયામનો કાર્યક્રમ શરૂ કરવો જોઈએ. એટલે કે જે દર્દીઓ માટે જે અંગ વ્યાયામ કસરત કરવામાં આવે છે તેમાં તેની સ્થિતિ જોઈ અને તેને તે પછી આપણે જે અંગ વ્યાયામ અથવા કસરત કરાવવી હોય તે આપણે કરાવવાની છે. તેની શારીરિક સ્થિતિ અને તેને જે જોખમો છે તે બધા ધ્યાનમાં લઈ નિરીક્ષણ કરી અને ત્યાર પછી જ કસરત કરવાની હોય છે, જે યોગ્ય તાલીમાર્થી દ્વારા કરવામાં આવે છે અને નિરીક્ષણ હેઠળ કરવાની હોય છે. આ વસ્તુઓ ખાસ કરી ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે જ્યારે વ્યાયામનો ઉપયોગ પુનર્વસન એક ભાગ તરીકે કરવામાં આવતો હોય છે. વ્યાયામ કરતી વખતે ચક્કર આવવા, ઉબકા આવવા, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવી કે છાતીમાં દુખાવો થાય કે વ્યક્તિને તે પ્રવૃત્તિ બંધ કરી દેવી જોઈએ અને ફરીથી વ્યાયામ શરૂ કરતા પહેલા ચિકિત્સાને તે લક્ષણો વિશે જાણ કરવી જોઈએ. એટલે કે જો અમુક સ્થિતિ છે, બરોબર, એ સ્થિતિ છે એ નબળી પડી ગઈ હોય, જેમ કે હાથ પગની અમુક કસરતો છે, જે ભાગ છે આપણે વ્યવસ્થિત નિરીક્ષણ અને તકેદારી જોખમોને ઓળખી અને તે કસરતો આપણે ચાલુ કરાવવી જોઈએ અને એ આપણે નિરીક્ષણ ઓબ્ઝર્વેશનમાં આપણે કરાવવી જોઈએ. અને જો તે કસરત કરતા સમયે કઈ ચક્કર આવે, ઉબકા થાય કે કંઈ પણ, બરાબર, દર્દીને એવી મુશ્કેલી થાય તો ત્યારે જે કસરતો સ્ટોપ કરી દેવી જોઈએ અને પાછી ચાલુ કરીએ ત્યારે વ્યવસ્થિત નિરીક્ષણ અને જે જોખમો છે તેને ઓળખી અને પછી પાછી વ્યવસ્થિત રીતે ચાલુ કરવાનું. વ્યાયામ કરવા માટેના સાધનો દરેક પ્રકારના કદ તથા આકાર ધરાવતા લોકોના વજનને સહન કરી શકે છે કે નહીં તે નક્કી કરવા તેમની તપાસ કરવી જોઈએ. વ્યક્તિઓને કસરત દરમિયાન થતી ઈજાઓને રોકવા વ્યાયામના સાધનોનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવા માટેના સૂચનો આપવા જોઈએ. એટલે વ્યાયામ માટેના જે સાધનો છે તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવા માટેનું સૂચન આપવું જોઈએ, કેમ કે વ્યાયામ માટેના કસરત માટેના સાધનો છે, બરાબર, તેના લીધે છે નુકસાન પણ થઈ શકે છે અથવા જોખમ પણ ઊભા થઈ શકે છે. તો તેના માટે યોગ્ય રીતે તેને ઉપાડવા જોઈએ અથવા યોગ્ય જગ્યાએ મૂકવા કે ઉચકવા માટે આપણે સાવચેતી રાખવી જોઈએ. સાંધાઓ અને હલનચલનની મર્યાદા વધારતી કસરતો છે, તો તેમાં આપણે આગળ જોઈએ. તો સાંધાઓનું હલનચલનને વધારતી કસરતો એ ચોક્કસ સાંધાની ગતિશીલતા વધારવાના હેતુથી કરવામાં આવે છે. સાંધાઓના હલનચલનની મર્યાદા એ સાંધાના ભાગમાં અસ્થિઓને સપાટી વચ્ચેની ગતિશીલતા, સાંધાની કેપ્સ્યુલ એટલે કે જોઈન્ટ કેપ્સ્યુલ, અસ્થિ બંધ એટલે લિગામેન્ટ, સ્નાયુઓ બંધ એટલે ટેન્ડન અને સાંધા પર કાર્ય કરવા સ્નાયુઓ જેવી ઘણી બધી શારીરિક રચનાના ઘટકો વડે પ્રભાવિત થાય છે. સાંધાઓનું હલનચલન મર્યાદા વધારતી કસરત ત્રણ પ્રકાર છે: સ્વયં રીતે કસરતો કરવી, પરોક્ષ રીતે કસરતો કરાવી અને સહાયકો સાથે સ્વયં રીતે કસરતો કરાવી. એટલે જે પણ આપણે સાંધાનો હલનચલન માટેની જે કસરતો છે, બરાબર, જે સ્નાયુઓ છે, અસ્થિ મજ્જા છે, જોઈન્ટ છે, તેના માટે કરવામાં આવતી હોય, જે એક સપાટી ઉપર ગતિશીલતા વધારવા માટે છે, બરાબર, કસરતો જે સાંધાઓની છે એ આપણે કરવાની હોય છે, જે એક સપાટી ઉપર આપણે કરી શકીએ, જે તેના હલનચલન દ્વારા જે સાંધાઓના હલનચલન કરાવી અને તેની જે મર્યાદા વધારવા માટે જે કસરત છે આપણે કરવાની હોય છે. તેમાં આપણે એક તો પરોક્ષ રીતે, બરાબર, સ્વયં રીતે કરતી કસરતો, એટલે સ્વયં એટલે પ્રત્યક્ષ રીતે જે કસરતો થાય એટલે જાતે કરી શકીએ તેવી, અને પરોક્ષ રીતે બીજા દ્વારા જે કરાવવામાં આવે તે કસરતો, અને જે સહાયક દ્વારા સાથે સ્વયં રીતે કરતો કસરતો એટલે કોઈ આપણે સલાહ સૂચન અથવા સહાયક સાથે આપણે
જાતે કરી શકીએ તેવી કસરતો છે તે બધાનો સમાવેશ સાંધાઓની જે મર્યાદાની કસરતો છે તેના જે પ્રકારમાં એવી રીતે વિભાજન કરવામાં આવે છે કે જે કસરતો સાંધાઓની આપણે કરી શકીએ. પરોક્ષ રીતે કરવામાં આવતી કસરત એ માત્ર તે સાંધા પર અન્ય વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓ કે પરોક્ષ રીતે કસરત કરવામાં યાંત્રિક સાધન દ્વારા કરવામાં આવે છે. જ્યારે પરોક્ષ રીતે કસરતો કરવામાં આવે છે ત્યારે તેમને પર કસરતો કરવામાં આવે છે અને તેમની તે સાંધાને સંપૂર્ણ આરામમાં હોય છે અને બાહ્ય બળ તે હાથ કે પગ જેવા શરીરના ભાગોને સાંધાઓને ઉપલબ્ધ હલનચલનની મર્યાદાને ગતિ કરાવવામાં આવે છે. ઈજા શસ્ત્રક્રિયા લાંબા સમય સુધી સાંધાઓને નિશ્ચિત રીતે સ્થિર રાખવું અને સાંધાઓને સામાન્ય હલનચલન મર્યાદા અસર કરી શકે છે. એટલે કે જે આ કસરતો પરોક્ષ ને પ્રત્યક્ષ રીતે જે કરવામાં આવે છે એમાં જો પ્રત્યક્ષ રીતે હોય તો કઈ સાધન દ્વારા કે તેને આપણે જે કસરત કરાવવામાં આવતી હોય અને જે પરોક્ષ રીતે છે તો તેમાં ગમે વ્યક્તિ દ્વારા છે તેને તે જે ભાગ છે તે ભાગની વ્યવસ્થિત જોઈન્ટની છે એ કસરત બીજા વ્યક્તિ દ્વારા કરાવવામાં આવતી હોય છે અને સહાયક દ્વારા એટલે કે જેમાં કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા છે બરાબર કોઈ સહાયક છે તેને કસરત તે કરાવતું હોય. હવે સ્વયં રીતે મેળવવામાં આવતી હલનચલનની મર્યાદા સાંધાઓની ગતિ છે જેમાં વ્યાયામ કરતી વખતે સંપૂર્ણ રીતે વ્યક્તિ દ્વારા જ મેળવવામાં આવે છે. આ કિસ્સામાં કોઈ પણ બાહ્ય બળ સાંધાઓની ગતિ મદદ કરતું નથી. સહાયક સાથે સ્વયં રીતે મેળવવામાં આવતી હલનચલનની મર્યાદા બાહ્ય બળ આંશિક સહાયકથી સાંધાઓની ગતિ કરાવવા તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે. આ હલનચલન મર્યાદા કસરત વ્યક્તિના સહાયકોથી થતી મોટાભાગની ગતિથી મેળવવામાં આવતી છે. તે ગતિ સાંધા પર લાગતા બળને બંને સ્ત્રોતમાં અડધા અને અડધા પ્રયત્નથી પણ મેળવી શકાય છે. એટલે કે જે મર્યાદા છે સાંધાઓની ગતિ છે તેના વિશે વાત કરવામાં આવે છે કે બાહ્ય અને જે હલનચલનની જે મર્યાદાઓ છે જે ગતિ છે એને ડિવાઈડ કરી અને કઈ રીતે જે કસરત થાય છે તેની જે ગતિ છે એ સાંધાઓની છે તેના સ્ત્રોત છે અને અડધા ભાગમાં જે પ્રયત્નો મેળવી અને જે સહાયકો છે તેના દ્વારા છે એ સાંધાની કસરતો જે કરાવવામાં આવે છે તે. હવે જે કસરતો છે તેની મજબૂતાઈ વધારવાની જે કસરતો છે બરાબર જે સ્નાયુઓ છે તેની જે મજબૂતાઈ વધારવાની કસરતો છે તેની માહિતી જોઈએ. તો સ્નાયુની મજબૂતાઈ વધારવાની કસરતો સ્નાયુની તાકાત અને કદ અને અસ્થિની જે મજબૂતાઈ અને શારીરિક ચયાપચયની ક્રિયાઓ વધારો કરે છે. એટલે કે અસ્થિ મજ્જા છે સ્નાયુની તાકાત છે અને જે આપણી ચયાપચયની જે આપણી જે ક્રિયા છે એટલે કે જે પાચન શક્તિ છે બરાબર તેમાં પણ વધારો કરે છે. જે સ્નાયુઓની મજબૂતાઈ વધારવાની જે કસરતો છે તે. યોગ્ય વજન પ્રાપ્ત કરવા અને જાળવવા શારીરિક છબી સુધારવા અને સ્વાભાવિક જાળવવામાં મદદ કરી શકે છે. એટલે કે જે યોગ્ય છે આપણે શરીર છે એનું વજન જાળવી શકીએ શારીરિક દેખાવ જાળવવા માટે છે બરાબર જે સ્નાયુઓની કસરત છે તે મદદરૂપ છે. ચાલવા દોડવા અને દાદરા ચડવા જેવી દૈનિક ક્રિયાઓ કરવા ચોક્કસ સ્તરને સ્નાયુઓની તાકાત જરૂરી છે. એટલે જે હાલવું બરાબર દાદરા ચડવા કંઈક કામ કરવું તે બધામાં જે શારીરિક શક્તિની અથવા મજબૂતાઈની જરૂરિયાત છે. આ વધારવામાં આવેલ તાણ અને સ્નાયુના દરેક કોષોને પ્રોટીનની વૃદ્ધિને પ્રેરે છે અને સ્નાયુનું વધુ સંકોચન પામવામાં મદદ કરે છે. એવા પુરાવા મળ્યા છે કે સ્વાભિમાન જાળવવા અને શારીરિક છબી સુધારવા એકલી એરોબિક કસરતો કરાવવા કરતા સાથે સ્નાયુની મજબૂતાઈ વધારવાની કસરતો કરાવવી એ વધુ અસરકારક છે. વજન સાથે કસરત કરાવવી એ સ્નાયુની વૃદ્ધિ થવાની પ્રક્રિયા જોવી અને સ્નાયુને વધેલ કદ દ્વારા વ્યક્તિને તાત્કાલિક પ્રતિસાદ આપે છે. સ્નાયુની મજબૂતાઈ વધારતી કસરતોમાં આઇસોમેટ્રિક આઇસોટોનિક અને આઇસોકાઇનેટિક મજબૂતાઈમાંથી કોઈ પણ રીતે કરી શકાય. એટલે જે એરોબિક કસરતો જે કરાવવામાં આવે છે એકલી બરાબર એટલે કે શરીરના દેખાવ માટેના જે કસરતો કરવામાં આવે છે તેની સાથે સાથે જે આપણે સ્નાયુઓ છે તેની કસરતો પણ કરાવવામાં આવે તો તેની સાથે દેખાવ સાથે બરાબર સ્નાયુઓની જે મજબૂતાઈ છે તેમાં પણ સુધારો લાવી શકાય. હવે જે કસરતો છે બરાબર જે સ્નાયુઓની મજબૂતાઈ આપણે જે ઉપર જે સાંધાઓની મજબૂતાઈના જે આપણે પરોક્ષ રીતે પ્રત્યક્ષ રીતે અને જે સહાયક છે બરાબર તેની આપણે ઉપર છરી જે માહિતી મેળવી હતી કે જે જાતે કરે પોતાની રીતે કરી શકે તે બધી સાંધાઓની જે કસરતો છે તે આપણે
પ્રત્યક્ષ રીતે કહેવાય. જો બીજા દ્વારા જે કરાવવામાં આવે તે બધી કસરતો છે એ પરોક્ષ રીતે સાંધાઓની કસરતો છે, અને કોઈ સહાયક દ્વારા જે કરાવવામાં આવતી હોય. એવા 3 પ્રકાર હતા. હવે જે આપણે અત્યારે સ્નાયુઓ છે, બરાબર, સ્નાયુઓની જે કસરતો છે, સ્નાયુઓની મજબૂતાઈ વધારવા માટેની જે કસરતો તેના પ્રકાર છે, તો તેમાં આઇસોમેટ્રિક છે, બરાબર, આઇસોટોનિક છે અને આઇસોકાઇનેટિક કસરતો, બરાબર, તે વિશે માહિતી મેળવશે. ચોક્કસ સાંધાઓ સ્નાયુઓ છે તેની તાણ આપી મજબૂતાઈ જે વધારે છે તે બધી આઇસોમેટ્રિક કસરતો છે. એના સિવાય જે બધી જીમમાં કસરતો કરવામાં આવે બધી આઇસોટોનિક કસરતો છે. આઇસોકાઇનેટિક કસરતો છે અમુક મર્યાદામાં નિયંત્રણમાં જે ફિઝિયોથેરાપી દ્વારા કરાવવામાં આવતી હોય તે બધી કસરતો છે તે આઇસોકાઇનેટિક કસરતોમાં આવે છે. હવે આપણે આઇસોમેટ્રિક કસરતો સ્નાયુઓનું સંકોચન પામે પણ છે, તેના દ્વારા અસર પામતા સાંધાઓ પર હલનચલન નથી થતી. સ્નાયુઓનું તંતુઓ તેમના સંકોચન દરમિયાન સમાન લંબાઈ જાળવી રાખે છે. આ કસરતો એક દીવાલ જેવી હલી ન શકે તેવી સપાટી કે વસ્તુ સાથે હાથ રાખીને કરવામાં આવે છે. હાથના સ્નાયુઓને સંકોચન પામે છે અને હૃદયની અને દિવાલ એ શારીરિક પ્રયત્ન સામે કોઈ પ્રતિભાવ આપતી નથી કે ખસતી નથી. આવે આઇસોમેટ્રિક તાલીમ એ ચોક્કસ સ્નાયુના જૂથને સંપૂર્ણ મજબૂતાઈને મેળવવા માટે અસરકારક છે. તેનો ઘણી વાર પુનર્વસનમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાં સ્નાયુઓને સાંધાની ગતિમાં ચોક્કસ ખૂણા પરથી નબળાઈ અલગ પાડી શકાય અને સાંધાઓને ચોક્કસ ખૂણે મજબૂતાઈ વધારવાની કસરતો કરાવી શકાય. આ પ્રકારની તાલીમ કોઈ વિશિષ્ટ સાંધા વગર અને ઈજાની ખૂબ ઓછી શક્યતા સાથે સ્નાયુ પર વધુ તાણ આપવાની અને તેની મજબૂતાઈ વધારવાની કસરતો માટેની ઝડપી અને અનુકૂલન પદ્ધતિ છે. જે આ સ્નાયુઓ છે, બરાબર, સ્નાયુઓની સાથે સાથે સાંધાઓ માટે બધામાં આપણે આઇસોટોનિક છે, આઇસોમેટ્રિક કસરત છે તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે. જેમાં અમુક ભાગ છે, અમુક સાંધા છે, અમુક સ્નાયુઓ છે, અમુક અંગો છે, બરાબર, તેમાં પણ આ આપણે કસરત છે તેને ચોક્કસ જે ખૂણા છે એને મજબૂતાઈ વધારવા માટે અને જે પાછી જે સ્થિતિ છે તે સ્થિતિમાં લાવવા માટે આ કસરત છે તેને ઉપયોગ થઈ શકે. આમાં શું હોય કે ચોક્કસ પ્રકારની એક સપાટી ઉપર છે રહીને અને અથવા તો જે એક જગ્યાએ સ્થિર વસ્તુ હોય તેના સપોર્ટથી જે કસરતો બધી કરવામાં આવે છે, જેમાં દિવાલ હોય, બરાબર, કે દિવાલના સપોર્ટ ઉપર જે કસરત કરવામાં આવે અથવા તો જે સપાટ જગ્યા છે, બરાબર, ત્યારે તેમાં આ કસરતો જે કરવામાં આવે એમાં ચોક્કસ પ્રકારના કંઈ વધારે જોખમો જોવા મળતા નથી. જે આને લીધે છે અમુક ચોક્કસ પ્રકારના જે સાંધાઓ છે, બરાબર, સાંધાઓની મજબૂતાઈ અને જે સ્નાયુઓ છે તેને જે અમુક તાણ આપી દેવામાં આવે, તાણ આપી અને તેની જે મજબૂતાઈ વધારવામાં આવતી હોય, જે નબળાઈ સાંધાઓની હોય તો તે મૂળ સ્થિતિમાં આપણે લાવી શકીએ અને જે સાંધાઓ છે અથવા સ્નાયુઓ છે એની મજબૂતાઈ વધે અને જે અથવા તો જે તેના ભાગ અમુક જે અંગ છે, બરાબર, એ નબળા પડી ગયા હોય અથવા તો જે અમુક કારણોસર અથવા તો મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ, બરાબર, લીધી હોય અથવા તો કંઈ એક્સિડન્ટ કેસ હોય કે ગમે એ કારણોસર, બરાબર, સાંધાઓ અને સ્નાયુઓમાં કંઈ સ્થિતિ છે એ નીચે સ્તરે હોય ગઈ અથવા તો બગડી ગઈ હોય તો તે પાછી સ્થિતિ છે અને મૂળ સ્થિતિને લાવવા માટે પણ આઇસોમેટ્રિક કસરતો છે એ અગત્યની છે. હવે આઇસોટોનિક કસરતો છે. આઇસોટોનિક કસરતો જે બધી જીમની કસરતો છે, દંડ પીળવા અને તે બધા આઇસોટોનિક કસરતોમાં આવે છે. આઇસોટોનિક કસરતો એ આઇસોમેટ્રિક કસરતો કરતા અલગ છે, જે કારણ કે તેમાં સ્નાયુઓનું સંકોચન દરમિયાન સાંધાની ગતિ થાય છે. ડમ્બેલ કે ધાતુના દંડ વડે તાકાત માટેની તાલીમ કરવી એ આઇસોટોનિક કસરતોનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. એટલે કે જે બધા ડમ્બેલ છે અથવા ધાતુઓ છે તેના જે સાધનોનો ઉપયોગ કરીને જે કસરતો કરવામાં આવે છે તે બધી આઇસોટોનિક જે કસરતો છે તે આપણે કહીએ છીએ. હવે તેમાં હલનચલન મર્યાદાના વજનને ઉંચકવામાં આવે છે. જે સ્નાયુનું સંકોચન થાય છે, કેલિથેનિક વ્યાયામ એટલે જીમનેશિયમ કરવામાં આવતી કસરતો, જેમાં આઇસોટોનિક કસરતોનું ઉદાહરણ છે. એટલે જે બધી જીમમાં કરવામાં આવે તે બધી, જેમાં ચીન અપ, પુશ અપ, સીટ અપ વગેરેનો સમાવેશ કરી શકાય. જેમાં ચીન અપ, પુશ અપ અને સીટ અપ જે છે તેનો આપણે સમાવેશ થઈ શકે. એટલે કે જે આપણે દંડ પીલવા અને બરોબર કઈ વસ્તુને ઉચકાવીને જે પુશઅપ કરીએ તેના માટે તે બધી બાબતોનો સમાવેશ
થાય છે, જેમાં શરીરના વજનને સાંધાઓની ગતિ અવરોધના બળ તરીકે લેવામાં આવે છે, બરાબર. સાંધાઓના હલનચલન ગતિ અવરોધના બળ તરીકે લેવામાં આવે છે. આઇસોકાઇનેટિક કસરતો ટોનિક છે કે આઇસોમેટ્રિક કસરતો છે તે બંનેનો પણ સમાવેશ કરી લેવામાં આવતું હોય છે, પણ આ ફિઝિયોથેરાપી દ્વારા છે આ કસરતો વધારે કરાવવામાં આવે છે. જે કસરતો છે એ યાંત્રિક સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે સાધનોનું હલનચલન મર્યાદા અંદર સ્નાયુનું સંકોચન ગતિનું નિયંત્રણ કરે છે. આઇસોકાઇનેટિક કસરતો આઇસોમેટ્રિક અને આઇસોટોનિક કસરતોને સારા પાસાઓને ભેગા કરવાનો પ્રયાસ છે. બે જે આપણે આઇસોટોનિક અથવા આઇસોમેટ્રિક જોઈ છે તેની બે કસરતોના સારા પાસા છે એ ભેગા કરે છે અથવા તો પ્રયાસ સતત પુનઃનિર્ધારિત ઝડપ પર સ્નાયુઓને વધુ તાણ આપે છે, જ્યારે સ્નાયુને બળ અને તેની હલનચલન સંપૂર્ણ મર્યાદા ગતિ અપાવે છે. એટલે સ્નાયુઓની જે ઝડપ છે અને ગતિ છે તે આપણે અપાવે છે, જે પુનઃનિર્ધારિત સમય કે અથવા નિયંત્રિત અમુક સમય મર્યાદામાં. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ આઇસોકાઇનેટિક સ્થિર સાયકલની 90 ચક્કર પ્રતિ મિનિટ પર નિર્ધારિત કરવામાં આવે તો ગમે તેટલી ઝડપથી તે કે તાકાત લગાવીને કસરતો કરાવવામાં આવે પણ સાયકલને આઇસોકાઇનેટિક ગુણધર્મ કસરત કરતા વ્યક્તિને પેન્ડલ માત્ર ને માત્ર 90 ચક્કર પ્રતિ મિનિટની ઝડપી ફેરવવા દેશે. જે સાઇડેક્સ અથવા તો બાયોડેક્સ જેવા સાધનોને આઇસોકાઇનેટિક પરિણામો પૂરા પાડે છે, તેનો ઉપયોગ મોટા ભાગે ફિઝિયોથેરાપી દ્વારા કરવામાં આવે છે. એટલે કે એક નિયંત્રિત કરી દેવામાં આવે છે કે જે સાયકલ છે એના સ્પેન્ડલ છે 1 મિનિટમાં 90 જેવા સ્પેન્ડલ વાગે છે, બરાબર. જે એક નિયંત્રિત કરી દેવામાં આવે છે કે 1 મિનિટમાં એટલી જ ગતિ તેની જળવાઈ રહે છે, તેનાથી ઓછી વધારે નહીં પણ એટલા જ સ્પેન્ડલ મારી શકે છે. હૃદય રોગના દર્દીઓનો પુનઃવસન કાર્ડિયાક રિહેબિલિટેશન, બરાબર. તો એમાં હૃદય અને તેની અન્ય પરિસ્થિતિને નિવારવા અને પુનઃવસન માટે કસરતો ખૂબ મદદરૂપ થઈ શકે છે. જો વ્યક્તિ માટે સલામત ગણી શકાય તે સ્તરને વ્યાયામનો કાર્યક્રમ નક્કી કરવામાં આવે છે. કાર્ડિયાક ફેલ્યોર હૃદયનું નિષ્ફળ જવું જે લક્ષણો ધરાવતા લોકોમાં, એટલે કે જે હૃદય છે, બરાબર, હૃદય નિષ્ફળ ગયું હોય તો હૃદય છે એની મૂળ સ્થિતિ જાળવવા માટે કસરતો છે તો અંગ વ્યાયામ છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે કે કસરત અંગ વ્યાયામ છે જે આપણું સર્ક્યુલેશન છે એ સારી રીતે સુધરે છે. નોંધપાત્ર રીતે તેમનું તંદુરસ્તીનું સ્તર સુધારી શકે છે. તેનો સૌથી સારો ફાયદો એ થાય છે કે જે સ્નાયુઓ તેમજ ઓક્સિજન વાપરતાની ક્ષમતાને વધારે છે અને હૃદયને વધુ રુધિર પંપ કરવાની જરૂરિયાતો ઘટાડે છે. એટલે કે જે અંગ વ્યાયામ છે એના લીધે જે શરીરને આપણે બ્લડમાં જે ઓક્સિજન છે, બરાબર, એ ફેફસા દ્વારા જે આપણા હૃદયમાં છે, હૃદય દ્વારા જે ફેફસામાં ઓક્સિજન મેળવવા લઈ જાય છે પાછું રિટર્ન આવે છે, બરાબર. જે બ્લડમાં જે ઓક્સિજન લેવલ છે તેમાં વધારો કરે છે અને જે આપણા હૃદય છે તેનું પમ્પિંગ કરવાની જે જરૂરિયાત છે તેને પણ ઘટાડે છે. આ પ્રકારની કસરતો એ હૃદયની સ્થિતિ પ્રત્યક્ષ રીતે સારી કરતી નથી પરંતુ તંદુરસ્તીનું સ્તર વધારવાની હૃદયનો કાર્યભાર ઘટાડે છે. એટલે આ પ્રત્યક્ષ રીતે છે એ સ્થિતિ સારી નથી કરતી પણ હૃદયનું જે કાર્યભાર છે ને એ કાર્યભાર છે એમાં સુધારો અથવા તો જે ફાયદો કરે છે. સ્નાયુઓનું પુનરાવર્તિત કાર્ય કરાવતી શક્તિમાં સાપેક્ષ રીતે થતો વધારો સામાન્ય રીતે વધુ સક્રિય જીવનશૈલી પર પ્રેરે છે. દોડવું, ધીમેથી ચાલવું, સાયકલ ચલાવવી, તરવું જેવી સ્નાયુઓની પુનરાવર્તિત શક્તિ ધરાવતી એરોબિક કસરતો એ હૃદય સ્નાયુઓની થતી શક્તિ અને કાર્યક્ષમતા વધારે છે, બરાબર. એટલે જે બધી એરોબિક કસરતો છે એટલે કે જે સાયકલ ચલાવવી, તરવું છે, એવી બધી જે કસરતો છે તે હૃદયના જે સ્નાયુઓ છે અથવા તો હૃદય છે તેમાં ફાયદાકારક છે. પૂર્વ તૈયારી જ્યારે વ્યાયામ કાર્યક્રમ વ્યક્તિનું પુનર્વસન માટે બનાવવામાં આવે ત્યારે ખાસ કરીને પ્રમાણમાં વધુ તાણ આપતી કસરતો એ વ્યક્તિ માટે યોગ્ય કે હાનિકારક તે નક્કી કરવા માટે ચિકિત્સા દ્વારા શારીરિક પરીક્ષણ કરવું જરૂર મહત્વનું છે. એટલે કે જે તાણ આપતી કસરતો છે તેના બહાર તેવી કસરતો માટે છે નિરીક્ષણ કરી લેવું જોઈએ, જોખમો તપાસવા જોઈએ અને ચિકિત્સા દ્વારા શારીરિક છે પરીક્ષણ કરવું મહત્વનું છે. કસરતો શરૂ કરતા પહેલા સજ્જડ દઢ સ્નાયુઓ, સ્નાયુબંધ અસ્થિબંધો અથવા સ્નાયુઓની આસપાસ સંરચનાઓ લીધે થતી સોફ્ટ ટિશ્યુની ઈજાની શક્યતાઓ રોકવા યોગ્ય રીતે સ્નાયુઓને ખેંચવા સ્ટ્રેચિંગ
એ મહત્વનું છે. એટલે જે સ્નાયુઓ છે એ બધામાં જે દઢતા છે, બરાબર ખેંચાણ છે, એ યોગ્ય માત્રામાં યોગ્યતા જાળવવી એ જરૂરી છે. તેના લીધે છે એ નુકસાન ન થાય અથવા ઈજા ન થાય. કસરત કર્યા પછીની સંભાળ શું લેવી જોઈએ? તો સ્નાયુઓના દુખાવો સાથેનું અનિયંત્રિત સંકોચન થવાનો અટકાવ કસરત કર્યા પછી સ્નાયુઓને યોગ્ય આરામદાયક કસરતો કરવી એ જરૂરી છે. એટલે કે જે અનિયંત્રિત સંકોચન છે એના લીધે જે યોગ્ય આરામદાયક કસરતો છે તે કરવી જરૂરી છે. યોગ્ય આરામના રીતે સ્નાયુઓને ખેંચવા એટલે સ્ટ્રેચિંગ કે કોઈ પણ વ્યાયામ કાર્યક્રમ કર્યાના બીજા દિવસે થતી સ્નાયુઓની જડતાની વારંવાર અને તીવ્રતા પણ ઘટાડી શકે છે. એટલે અમુક કસરતો છે બરાબર સંભાળ છે એ સંભાળ આરામની તે બધી લેવી જોઈએ. એટલે કે જે એવી કસરતો છે તે કર્યા પછી અમુક આરામદાયક કસરતો પણ અંગ વ્યાયામ કરવું જોઈએ. નકર બીજા દિવસે છે તે કસરત કરવાની જે ક્ષમતા છે તે આપણે ઘટી શકે છે. કસરત કરતા સમયના જોખમો છે તેના વિશે માહિતી મેળવીએ. તો અયોગ્ય પૂર્વ તૈયારી કરતી તે સ્નાયુઓમાં તંતુઓ અને ગંભીર ઈજાઓ એ સ્ટ્રેન તરફ દોરી શકે છે. બરાબર. એટલે અયોગ્ય છે પૂર્વ તૈયારી હોય એટલે કે જે આપણે યોગ્ય તકેદારી રાખ્યા વગર જે કસરત કરતા પહેલાની પૂર્વ તૈયારી સારી સ્થિતિમાં ન હોય તો તે આપણે નુકસાન અથવા ઈજા કરી શકે. વ્યાયામના સત્રો વચ્ચે સ્નાયુઓનું સ્વસ્થતા પુનઃ મેળવવા માટે પૂરતો સમય લીધા વિના વધુ પરિશ્રમ કરવામાં આવે તો પણ સ્નાયુઓ અને તંતુઓને ગંભીર ઈજાઓ સ્ટ્રેન તરફ દોરી શકે છે. એટલે જે સમય લેવો જોઈએ બરાબર એક કસરત પછી અથવા કસરત છે એ વચ્ચેનો જે ગાળો છે, એક કસરત પછી બીજી કસરત છે તેનો ગાળો છે તે યોગ્ય સમય છે બરાબર લીધા વગર કરવામાં આવે છે તો પણ તેમાં ઈજા તરફ દોરી શકે છે. યોગ્ય આરામ લીધા વિના લાંબા સમય સુધી વધુ તાણ આપતી કસરતો કરવામાં આવે તો તાણને લીધે અસ્થિનું ભંગાર ફ્રેક્ચર પણ થવાની સંભાવના રહે. આરામ કર્યા વગર છે બરાબર તાણ આપતી જે બધી કસરતો કરવામાં આવે તો ફ્રેક્ચર થવાની પણ શક્યતા રહે છે. આમ તો મોટા ભાગના બાળકો અને પુખ્ત વયના લોકો માટે કસરત કરવી એ સુરક્ષિત છે. તેમ છતાં સંભવિત જોખમ ઓળખવા વધુ તપાસ કરવી જરૂરી છે. બાળકો અને પુખ્ત વયના છે એના માટે બધી કસરતો છે બરાબર એમાં જોખમો નથી રહેતા, પણ તોય છતાં પણ આપણે અમુક જે ટેકનિક સ્થિતિ જાળવી અને જે બધી કસરતો છે એને ઓળખી અને તપાસો કરવી એટલે આપણે કરવી અંગ વ્યાયામ અથવા કસરત કરવી જોઈએ. સામાન્ય પરિણામો જોઈએ તો કસરતને નિદર્શનના રૂપે મધ્યમ પ્રમાણિક શારીરિક વ્યાયામનો સમાવેશ કરી મહત્વપૂર્ણ સ્વાસ્થ્યના ફાયદાઓ મેળવી શકાય છે. એટલે કે જે શારીરિક રીતે વ્યાયામનો સમાવેશ કરીએ આપણે મધ્યમ રૂપે કરીએ તો કસરતને લીધે ઘણા બધા ફાયદાઓ અથવા અંગ વ્યાયામને લીધે ફાયદાઓ જોવા મળે છે. જે તે દવા યોગ્ય માત્રામાં લે તેમનું સ્વાસ્થ્ય સારું કરવામાં મદદ કરે છે. તો એ દવા યોગ્ય માત્રામાં લે તો સ્વાસ્થ્ય સારું કરવામાં મદદ થતી હોય છે. શારીરિક ગતિવિધિને રોગને રોકવામાં અને એકંદર સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિને સુધારવા હકારાત્મક ભૂમિકા ભજવે છે. એટલે જે અંગ વ્યાયામ કસરત છે એ શારીરિક ગતિવિધિ સુધારવા માટે હકારાત્મક ભૂમિકા ભજવે છે. હવે નિયમિત શારીરિક ગતિવિધિઓ અને તમામ ઉંમરના લોકો પુરુષો અને સ્ત્રીઓ બંનેમાં લાભ કરાવે છે. નિયમિત કસરતો નોંધપાત્ર મનોવૈજ્ઞાનિક લાભ પૂરો પાડે છે અને જીવનની ગુણવત્તા સુધારે છે. એટલે માનસિક રીતે મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે અથવા માનસિક અને શારીરિક રીતે બંને રીતે સ્થિતિ છે એમાં સારી રીતે ફાયદાકારક છે અને સારા પરિણામો છે હકારાત્મક રીતે છે અંગ વ્યાયામ કસરત છે તે સાબિત થાય છે. અસામાન્ય પરિબળો જોઈએ તો જો કસરત કાર્યક્રમ બદલવામાં ન આવે અને વ્યાયામ સત્રો વચ્ચે જરૂરી આરામ ન લેવામાં આવે તો વ્યાયામને અતિરેકના કારણે ખરાબ પરિણામો મળી શકે છે. કસરતો છે તેના કાર્યક્રમ છે એ બદલવામાં ન આવે અથવા તો જે તેને વચ્ચેનો જે સમય છે આરામનો ન લેવામાં આવે તો એના જે પરિણામ છે બરાબર ખરાબ આવી શકે છે. અને કસરત કરવા વાળા વ્યક્તિઓને સ્નાયુઓ સાંધાઓ હૃદય રોગ જોવા મળ્યા છે. જો કે ઘણા બધા કિસ્સાઓમાં તેને પહેલથી જ બીમારીઓને ધરાવતા હતા. એટલે જે કસરત કરતા હતા તે બધા અંગ વ્યાયામ કસરતનો જે ઉપયોગ કરે છે તેવા લોકોમાં હૃદય છે અથવા તો જે સાંધાઓ અને સ્નાયુઓ છે તેના રોગ થવાની પણ શક્યતા અથવા તો બીમારી છે તેની શક્યતા રહે છે. કે જે યોગ્ય ટેકનિકથી યોગ્ય જે નિયંત્રિત અમુક માત્રામાં અથવા તો યોગ્ય જે થઈ શકે એવી કસરતો કરવી જોઈએ. જો વધારે પડતી હતી
શરીરને લોડ આપીને જે કસરતો જે બધી જો કરવામાં આવે તો એ શરીર માટે હાનિકારક નકારાત્મક સ્થિતિ પણ ઊભી કરી શકે છે। બાકી કસરત છે એના વધારે પડતા ફાયદા જ જોવા મળે છે, ઉપયોગી છે, કરવી જ જોઈએ, તો અમુક સ્થિતિઓ જાળવવી, અમુક મર્યાદા જાળવવી અને જે તેની પદ્ધતિઓ છે તેની તમામ માહિતી મેળવી અને તે પછી જ કસરતો કરવી જોઈએ। અને જે વ્યક્તિ છે તેની સ્થિતિ અને તેની જે કરી શકે છે તેની આવડત અને તે પ્રમાણે જ કસરતો કરવી જોઈએ। મિત્રો, આજના આપણે આ વિડીયોમાં અંગ વ્યાયામ એટલે કે જે કસરત છે તેના વિશે માહિતી મેળવી। તો કસરત છે આપણા જીવનમાં બરોબર કે હોસ્પિટલ હોય અથવા તો કઈ અંગ છે બરાબર, હોસ્પિટલ સારવાર માટે કસરતો કરીએ અથવા તો એમનો આપણે જાતે કરીએ અથવા તો જીમમાં કરીએ, જે બધી કસરતો કરીએ છીએ તે કસરતો છે તે આપણે જાતે કરીએ, બીજા દ્વારા જો કે હોસ્પિટલમાં ને એમાં દર્દીઓ છે તો તેને જાતે કરી શકે તેવી કસરતો આપવામાં આવે, બીજા દ્વારા કરે, ફિઝિયોથેરાપી દ્વારા પણ કસરતો અંગ વ્યાયામ કરાવવામાં આવતા હોય છે। રેગ્યુલર જો જાતે કસરતો જે બધા કરે છે તેને પણ ફાયદાકારક છે અને અંગ વ્યાયામ છે, કસરતો છે બરાબર, બંને એક જ છે અને જે વ્યવસ્થિત રીતે રેગ્યુલર કરતું રહેવું જોઈએ। અમુક જેની માહિતી છે, જોખમો છે બરાબર, ને સાવચેતી સાથે બધી કસરતો કરવી જોઈએ જેના ફાયદા આપણે મળે, નુકસાન ન મળે। તો મિત્રો, આજે આ વિડીયોમાં આપણે અંગ વ્યાયામ વિશે માહિતી મેળવી, તેમાં તેના હેતુઓ છે, તેના ફાયદાઓ છે, સાવચેતીઓ છે, પૂર્વ તૈયારી છે, કસરત પહેલાની પછીની તૈયારી છે, સંભાળ છે બરાબર, જોખમો છે, પરિણામો છે, સામાન્ય અસામાન્ય જે બાબતો છે બરાબર, હૃદય રોગને જે કસરત છે તેના માટે શા માટે કરવી જોઈએ તે બધી છે બરાબર, સાંધાઓની જે બધી કસરતો છે જેમાં પરોક્ષ પ્રત્યક્ષ સહાયક દ્વારા જે કરવામાં આવે છે તે બધી કસરતો છે, તેના દ્વારા જે સ્નાયુઓની કસરતો છે, આઇસોમેટ્રિક, આઇસોટોનિક છે, આઇસોકાઇનેટિક કસરતો છે બરાબર, જે અલગ અલગ રીતે ડિવાઈડ કરવામાં આવી છે સ્નાયુઓની મજબૂતાઈ વધારવા માટે, જે આ કસરતો હલન ચલનની છે તે બધી છે બરાબર। પછી જીમને લગતી કસરતો છે અને બેયને જે પાસાઓ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવા માટે જે આઇસોકાઇનેટિક કસરતો છે બરાબર, તે અથવા તો ફિઝિયોથેરાપી દ્વારા જે કસરત આઇસોકાઇનેટિક કરવામાં આવે છે તે તમામ માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં મેળવી છે। તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર। જય જય ગરવી ગુજરાત।